ہم اپنے شوز میں متعدد بار پاکستان کو لاحق خطرات کی بات کر چکے ہیں، اور سیٹھی صاحب آپ نے ابھی حال ہی میں بات کی تھی کہ ٹی ٹی پی کا خطرہ کسی حد تک کنٹین کر لیا گیا، افغانستان کے ساتھ معاملات کر کے، چائنا کی بھی اس میں ہیلپ تھی، لیکن بی ایل اے کے حوالے سے آپ نے تب بھی یہ کہا تھا کہ ایک منڈلاتا خطرہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن سندور کے بعد اس کی کافی ایکٹیویٹی بڑھ چکی ہے۔ کل ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں ہمیں آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملی کہ اب جو پراکسیز ہیں انڈیا کی، ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ چکا ہے۔ مین وائل ہم نے کوئٹہ سے پنجاب آنے والی ایک بس سے جو انسیڈنٹ ہوا، افسوسناک انسیڈنٹ، جس میں باقاعدہ آئی ڈی کارڈ، یہ پرانی روش ہے، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے گولیاں مار دی جاتی ہیں اور پھر وہ لاشیں آتی ہیں پنجاب، وہ واقعہ دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جیسے ہی اعلامیہ سامنے آئے، اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور اس کے بعد یہ کارروائی ہونا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عناصر بالکل خوفزدہ نہیں ہیں اور وہ کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آئے، تو فیصلہ کن کارروائی کیا ہوگی؟ دیکھیے، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپریشن سندور کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اب جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو اور امداد دیں گے انڈیا والے، اور ان کو کہیں گے کہ اپنے آپریشنز اور تیز کریں، اور خصوصاً بی ایل اے۔ وہ تو اب ہو گیا نا، وہ تو انہوں نے کر دیا۔ مگر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ جو ہمارا جو موقف ہے کہ ہم اب ڈیسائسو ایکشن لیں گے، آپ نے سوال پوچھا، تو اب ڈیسائسو ایکشن کیا ہے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہم نے یہ بات سنی، ہمیں تو جب سے یہ چل رہا ہے معاملہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اب چھوڑیں گے نہیں، ہمیں پورا ٹھیک کر دیں گے، سارٹ آؤٹ کر دیں گے، ڈیسائسو ایکشن لیں گے۔ مگر کیا ڈیسائسو ایکشن؟ اب لیٹس ایگزامن دس، یہ ڈیسائسو ایکشن ہو کیا سکتا ہے؟ ڈیسائسو ایکشن، اب اتنا بڑا علاقہ ہے بلوچستان کا، آپ وہاں آپ کی ساری فوج جو ہے کنٹونمنٹس کے اندر 30 40 50 ہزار ہوگی، اس کے ساتھ تو آپ کنٹرول نہیں، ڈیسائسو ایکشن نہیں لے سکتے۔ تو اتنا بڑے علاقے کے لیے آپ کو تو 500,000 آرمی چاہیے، سارے علاقے میں چھا جائے اور سارا بارڈر سیل کر، تو پاسبل نہیں ہے بیکاز آف دا تھریٹ فرام انڈیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ملٹری ایکشن تو بلوچستان میں نہیں کر سکتے، وہ تو بڑا مشکل ہے۔ وہ اگر آپ کو انٹیلیجنس ہو کہ انفلٹریشن ہوئی ہے تو پھر آپ تھوڑا بہت کوئی ایکشن کر سکتے ہیں، بٹ دیٹس ناٹ گڈ انف۔ اتنا لمبا بارڈر ہے آل دا وے ٹو ایران، سو اٹس امپاسبل کہ آپ بلوچستان کے اندر ڈیسائسو ایکشن ایسا لیں جس کے ساتھ بی ایل اے کی بیک توڑ دیں، آپ کمر توڑ دیں، اس کو وائپ آؤٹ کر دیں، ڈیگریڈ کر دیں، تو پھر کیا رہ گیا؟ اور جب آپ یہ کوشش بھی کریں گے کہ بلوچستان کے اندر آپ کوئی ایکشن لیں، یہ ایک انفارچونیٹ انفورسین کانسیکوینس آف وار ہوتی ہے، ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس۔ ہر جگہ پہ جہاں جنگ ہو رہی ہو تو انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہیومن رائٹس کی ایشوز شروع ہو جائیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہو جائے گی۔ تو بلوچستان کے اندر آپ ڈیسائسو ایکشن کیا لے سکتے ہیں اس سے علاوہ کہ جو آپ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو نہیں روک سکتے، تو اب تو وہ آ کہاں سے رہے ہیں اور آ کے کہاں سے گھس بیٹھی ہے؟ تو دے کمنگ فرام اکراس دا بارڈر۔ جب ان کے پاس یہاں پریشر پڑتا ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے، ویدر آن دی ایرانین سائڈ اور آن دی افغان سائڈ۔ سو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیسائسو ایکشن ول ہیو ٹو بی ٹیکن ایٹ دا روٹ، جہاں جڑ ہے، یہاں سے یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہاں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ملٹری ایکشن کی میں بات کر رہا ہوں، میں ابھی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ملٹری ایکشن وہاں کیسے کریں گے آپ وداؤٹ بریکنگ انٹرنیشنل بارڈر؟ جیسے ہی آپ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے ایکشن لینے جاتے ہیں، ایک تو بڑا لمیٹڈ ہے، وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا اسرائیل نے کہ کیا کچھ کر دیا، مگر ابھی بھی معاملہ حل تو نہیں ہوا نا پیلسٹائن کا۔ بندے مار دیے نا، 60,000 لوگ مار دیے جسٹ ان ون پلیس، 5 لاکھ کو ڈسپلیس کر دیے۔ سو تو یہ ملٹری ایکشن اٹ سیلف از ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو دس۔ وہ ڈیگریڈ کر سکتا ہے مگر وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے بڑی مشکلات ہیں، آپ کی 2 گورنمنٹس ہیں اس طرف، دے ول نیور الاؤ اٹ۔ اچھا، اب آئیے آپ، تو اس کا پھر ڈیسائسو ایکشن کیا ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیسائسو ایکشن ہیز ٹو بی کہ یو ہیو ٹو ہیو این ایکسلنٹ ریلیشن شپ ود ٹی ٹی اے۔ طالبان کی حکومت کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ایسی بن جائے جس کے ساتھ وہ آپ پہ اعتماد کریں، آپ ان پہ اعتماد کریں، ایز پارٹنرز ان دا ڈیولپمنٹ آف سینٹرل ایشیا اینڈ چائنا پاکستان افغان ریلیشنز۔ آپ اس گروپ کے اندر یو برنگ دا طالبان آن یور سائڈ،
और उनको जब अपनी साइड पे लाएंगे देन दे विल कोऑपरेट विद यू टू थ्रो दीज ग्रुप्स आउट। अभी उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि इनको अफगानिस्तान से निकाला जाए, वो लेवरेजिंग कर रहे हैं आप। जब वो आपके साथ लेवरेजिंग की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू बिकम अ पार्टी टू द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस इन दैट होल रीजन, वेस्टेड इंटरेस्ट दोनों साइड पे बन जाएंगे, इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट, तो देन द तालिबान विल एग्री टू कोऑपरेट विद यू विज़-विज़ बीएलए एंड मे बी इवन टीटीए। मगर इस वक्त वो टीटीए वाले जो है वो टीटीपी से खौफजदा है कि अगर उन्होंने टीटीए के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो उनके लिए मसला बन जाएगा। वहाँ इस्लामिक आईएस भी है ना, आईएसके भी है वहाँ, तो इसलिए वहाँ की इंटरनल डायनामिक्स को आपने देखना है। मगर आपके लिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, यू हैव चाइना। चाइना ने इस वक्त, रशिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनको रिकग्नाइज कर लिया, आई थिंक चाइना भी करेगा, अभी नहीं, मे बी 2-3 months डाउन द लाइन। मगर चाइना इज मेकिंग वेरी बिग प्रोग्रेस इन अफगानिस्तान एंड इन सेंट्रल एशिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि पाकिस्तान का सिपेक रूट जो है इसको इंडिया तंग कर रहा है और इंडिया गड़बड़ करेगा। सूनर और लेटर चाइना जो है वो आपके साथ खड़ा होगा अगेंस्ट टीटीए, उनको कहेगा कि ये टीटीपी वाले इनको रोको, इनको एलिमिनेट करो, या इनको न्यूट्रलाइज करो, या इनको फारग करो, बिकॉज ये सारा जो एजेंडा बन रहा है चाइना का अलॉन्ग विद द अफगान गवर्नमेंट, वो सारा खतरे में है, एज जो हमारे लिए भी यही मसला है। तो अब अभी लेटेस्ट खबर आई है कि जो बहराम का जो एयरबेस था, जो कि काफी पुराना एयरबेस है, रूस के पुराने जमाने का एयरबेस है, जिसके जो कि फिर बहुत अमेरिका ने आके उसको बहुत इनलाज किया, वो अब सुनने में ये आ रहा है कि चाइना वाले वहां पहुंच गए और उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, रनवेज ठीक कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स जो खराब हो गए थे, गिर गए थे, उनको बना रहे हैं। एंड चाइना इज नाउ गोइंग टू बी यूजिंग दी बागराम एयरबेस, और तालिबान ने उनको इजाजत दे दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ह्यूज। अच्छा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो इसको रिक्लेम करना चाहते थे, वो अपनी स्टेटमेंट्स में कह चुके हैं कि हमें बागराम एयरबेस चाहिए। छोड़े ना, भूल गए डोनाल्ड ट्रंप, कहने से क्या होता है। चाइना पहुंच गया है, सैटेलाइट्स दिखा रहे हैं कि एक्टिविटी हो रही है, चाइनीज आ गए हैं वहां, सारे तरतली पड़ी है, सबको एक ही हो गया है। अच्छा, अब ये तालिबान ने इजाजत दी है तो वो आ रहे हैं, इसका मतलब है तालिबान और चाइना इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस। और क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना आर इन गुड स्पिरिट्स, ब्रदरली नेशंस, मैं ये समझता हूँ कि ये अब चाइना के जरिए आपने काबुल के अंदर पांव जमाने हैं, और अगर आप पांव जमा लेते हैं तो फिर यू विल बी एबल टू टैकल बोथ टीटीपी एंड बीएलए। तो मेरा ख्याल है डिसाइसिव एक्शन हैज टू बी पॉलिटिकल, कि यू हैव टू विन ओवर द टीटीए। ठीक, डिसाइसिव एक्शन मिलिट्री जो है वो आपको, जैसे यार इन्होंने कश्मीर के अंदर क्या किया, मिलिट्री के साथ तो नहीं ना हल कर सके बस, कहीं भी मिलिट्री के साथ, मिलिट्री इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ सोल्यूशन, मगर जो बेसिक सोल्यूशन होती है इस किस्म की वो पॉलिटिकल होती है। तो आई थिंक आई वांट टू सी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जो विज़-अ-वी अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्या डिसाइसिव एक्शन वहाँ होगा। ये है कि जी 2 मिसाइल मार दिए उनके कैंप्स के ऊपर और फिर लड़ाई झगड़े कर लिए विद दी टीटीए, या तो टीटीए से इजाजत ले कि हमने ये करना है, हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, हम मारेंगे, मिसाइल मारेंगे, ड्रोन्स मारेंगे उनके कैंप्स के ऊपर इनसाइड अफगानिस्तान। व्हाट अबाउट ईरान? अब ईरान के साथ तो आपके बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए आफ्टर द रीसेंट इजराइल ईरान वॉर, क्या उनसे इजाजत लेके कैन यू गो आफ्टर दीस पीपल इन हु आर हाइडिंग ऑन द ईरानियन साइड? तो ईरान के साथ क्या जॉइंट ऑपरेशंस आप कर सकते हैं? जब आप जॉइंट ऑपरेशन करेंगे तो 2 किस्म के हैं ना, वहाँ वो बलोच है जो कि ईरान से आज़ादी लेना चाहते हैं, तो क्या आप जॉइंट ऑपरेशंस ईरान के साथ मिलकर अगेंस्ट बलोच ग्रुप्स के साथ करेंगे आप? और उनमें से एक ग्रुप जो है सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी जो ईरान के खिलाफ है, उसको इजराइल भी पैसे दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, वो जो इरानियन बलोच ग्रुप है, सेसेशनिस्ट ग्रुप है। तो मतलब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ गई है इसके अंदर। तो आई वांट टू नो कि पाकिस्तान कैसे इस मसले को हल करेगा, बिकॉज मिलिट्री काइनेटिक मींस मिलिट्री क्रैक डाउन करना, वो तो कर रहे हैं यार आप कब से। आप 50 लाख तो फौज नहीं बलूचिस्तान में भेज सकते ना, तो क्या करेंगे आप? इसी किस्म की चीजें करेंगे जो आप अभी कर रहे हैं, और इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए आई थिंक यू नीड टू वर्क विद द अफगान गवर्नमेंट, वो आप कर ले मसला हल, देन यू कैन डील विद सम ऑफ दीज इश्यूज। दूसरी तरफ ये एक डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन इसके पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। अभी तक कोई मेजर एफर्ट नहीं किया गया
कोई इधर उधर की छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। हमारी रियासत ये समझती है कि होंदे कौन ने हैं, हम क्यों इनसे बात करें, मगर बात ये है कि यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू विन देम ओवर, यू नीड टू ब्रिंग देम बैक, यू नीड टू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर स्टेट। तो आपको अब इस्तेमाल करने पड़ेंगे हर किस्म के हरबे, इसके अलावा बड़ा मुश्किल है कि इनको आपको चलना, वेरी डिफिकल्ट। सो इट्स तीन चीजें, मिलिट्री ऑपरेशंस अपनी जगह पे, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, रीचिंग आउट, emissaries, offering things, asylum, land, jobs, वगैरह वगैरह वगैरह, एंड देन थर्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ तल्लुकात इम्प्रूव करने, ताकि आप वहाँ से प्रेशर डालें टू पुश देम आउट फ्रॉम देयर, यहाँ से प्रेशर डालें टू पुल देम इन इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। दैट इज व्हाट इज नीडेड। ठीक है।